सत श्रीकाल फटाफट 100 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ मनप्रीत कौर। देश दुनिया च अज की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार की गल। सब तो पहले एक नज़र सुबाई खबरों ते। लुधियाना के वार्ड नंबर 8 में उस वेले सहम का माहौल देखने को मिला जो एक तो बाद एक दो धमाके हो गए और लोग घर चों बाहर निकल आए। जानकारी मुताबिक एक घर में सिलेंडर फटन के धमाका होया जिस दे मां समेत 3 बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं जिन्होंने इलाज के लिए ईएसआई अस्पताल भर्ती करवाया गया। जिथे मां की हालत गंभीर विकदे उसनूं पटियाला के रजिंद्रा हस्पताल च रैफर कर दिता गया है। प्रवासी किराए के मकान में गैर कानूनी ढंग के नाल सिलेंडर भरन का काम करते सन। लोगों के मुताबिक उन्होंने घर के बाहर धमाके की आवाज़ सुनाई दी जिस करके वह बाहर निकल आए। बरनाला के पिंड उगोके विखे नौजवान किसान गुरलाल सिंह वालों खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का मामला सामने आया है। परिवारिक मैंबरों के मुताबिक गुरलाल सिंह ते 5 लाख रुपए का कर्जा सी जिस करके वह परेशान रहता सी ते उसने स्प्रे पी के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पीड़ित परिवारिक मैंबरों ने भी दस्सिया है कि गुरलाल सिंह कर्जे नूं लाउण दे लई 2 बार दुबई भी गया सी पर दुबई विच भी उस नाल एजेंट वालों ठगी होने कारण उसनूं पैसे दे के पंजाब वापस बुलाया गया सी। सिर ते चढ़े कर्जे कारण 3 करनाल जमीन भी विक चुकी सी। कर्जा लाउण दे लई उसने 3 एकड़ जमीन ठेके ते लैके खेती करनी शुरू कर दी सी। नाभा विखे ट्रक यूनियन अड्डे ते खड़े ट्रक नूं अग लगन का मामला सामने आया है। अग लगन नाल ट्रक सड़ के सुआह हो गया। फिलहाल अग लगन के कारणों का पता नहीं चल सकिया। जानकारी मुताबिक शरारती अंसरां दे वल्लों ट्रक नूं अग लगाई गई है। सरकार वालों नवीं गाइडलाइंस जारी कर दी गई ने। हुण शनिवार नूं लॉकडाउन नहीं होगा। सिर्फ एतवार नूं ही दुकानां बंद रहणगीਆਂ। दुकानां दा समा भी बदलिया गया तो दुकानां रात 9 बजे तक बंद होणगीਆਂ। सरकार के वालों नाइट कर्फ्यू दे विच भी ढिल दी गई है। हुण रात 9:30 तो कर्फ्यू होगा जो पहला 7 बजे तो होंदा सी। मोहाली दे विच लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिता गया। हुण चंडीगढ़ दे विच भी मोहाली दे नियम लागू होणगे। पंजाब च कोरोना का कहर जारी है। कोरोना कारण रूपनगर च 2 होर लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक गुड़बग्गा के 60 साल के व्यक्ति ने पीजीआई के विच दम तोड़े जबकि सिंगापुर पिंड के 41 साल के व्यक्ति की भी कोरोना करके मौत हो गई है। भुच्चो मंडी विखे सेहत कामिया के वालों पंजाब सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया है। इस मौके प्रदर्शनकारियों सेहत मंत्री का पुतला फूकिया ते सरकार ते पक्का न करन ते वड्डे इल्जाम लगाए ने। संघर्ष कमेटी आगुआ ने दस्सिया कि सेहत मंत्री के वालों सेहत विभाग में पिछले लंबे अरसे तो काम कर रहे मल्टीपर्पज हैल्थ वर्करां नूं पक्किया करन संबंधी भरोसा दिता गया सी। उन्हें कहा कि सरकार के वालों अजे तक पक्का नहीं किया गया है और सरकार ने जेकर जल्द ही इस संबंधी फैसला ना लिया तो उन्होंने वालों संघर्ष किया जाएगा। फगवाड़ा विखे थाना सतनामपुरा अगे लोगों वालों धरना प्रदर्शन किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के झगड़े के एक मामले की सही कार्रवाई न करने के इल्जाम लगाए ने। पुलिस से इल्जाम लगाते प्रदर्शनकारी ने कहा है कि 4 नौजवानों के वालों विनोद कुमार से तेजधार हथियारों के नाल हमला किया गया सी। इस ते कार्रवाई करदे पुलिस ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है पर चौथे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। लोगों वालों सारे दोषियों खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। खबर अमृतसर तो है जिथे कि पुलिस के वालों वड्डी कामयाबी हासिल करदे हुए हथियारों समेत 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नौजवानों तो 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए ने। जानकारी के मुताबिक दोषियों ने एक पार्टी के विच हवाई फायर किए सन। इस बार पुलिस के वालों कार्रवाई करते हुए इन्हों गिरफ्तार किया गया तो पुलिस के वालों दोषियों तो पुछ पड़ताल की जा रही है। अमृतसर के रहने वाले नौजवान की कपूरथला च गोली वजन के नाल मौत हो गई है। मृतक की पछाण विशाल वासी मौकमपुरा के तौर पर हुई है। विशाल अपने दोस्तों के नाल कोई राजीनामा करवाने के लिए कपूरथला गया हुआ सी जिथे कि शाम नूं उन्हां दे परिवार नूं फोन आया कि उन्हां दे बेटे नूं गोली वजी है। इस दौरान ही विशाल की मौत हो गई। विशाल मापे का इकलौता पुत्र सी ते घर का गुजारा भी उसके सिर ते ही चल रहा सी। कुछ दिन पहला लुधियाना की रहने वाली एक महिला के वालों गायक राजू मान ते फाइनेंसर रोशन पाला ते उस नाल जबरजना करने के गंभीर इल्जाम लगाए गए सन।
इस मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਸ਼ਨਪਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਪਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि उसके पति ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਰਾਜੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਲਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 79,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਕਲੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾੜਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਕੇ ਗਏ 4 ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨ ਕੇ ਉਤਾੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਆਰੋਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣਬੀਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,02,900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਜਨ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 3 ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਜਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਜਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 3 ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਤਰੀ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਪੈਕ ਸਨੈਕਸ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਡੀਗੋ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮ ਮੀਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲੇਟਾਂ, ਕਟਲਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਚੈਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020 UK ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 50,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਹਰਿੰਦਰ 2014-2018 ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MPP ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵੂਮਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਛਾਣ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨੀਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ LIC ਦਾ IPO ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ 25% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੇ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ SEBI, IRAD ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 100% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ LIC ਦੇ IPO ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ LIC ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਰਵਿੰਦਰ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਟੱਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 114 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦਾ ARPU ਕਰਮਵਾਰ 157 ਰੁਪਏ 140 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਵੱਲ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਜੂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਲਮ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਫਿਲਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਉਰਫ ਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ NCB ਨੇ ਰੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਆ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ੌਵਿਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ BBL ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ CA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੱਬ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ BBL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਜਦਕਿ BCCI ਸਰਗਰਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 38 ਸਾਲਾ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੈਸਲ ਵਾਰਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CA ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੀਜੈਂਡ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ 23 ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਸਕਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ 3 ਸੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ US ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 100ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ BB ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਰਨਾ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸੀਡ ਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ 28ਵੀਂ ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ US ਓਪਨ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਰੇਨਾ ਨੇ 22ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜੇਤੂ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ ਜਵਾਲਾ ਗੁੱਟਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ 37ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੇहद ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਮੰਗਨੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੱਖਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੰਗਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। फटाफट 100 ਅੱਜ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।